Hello everyone. Thanks for joining me today. I just wanted to take some time and talk about something I really care about. It is nothing but CP Academy. This isn't just any coaching center or learning platform. It's something that we started with a new, very simple but powerful goal. Okay, to help people learn real skills and actually build their career out of it. Now, let's be honest. There are so many online courses and academies out there, but what we notice is that is the most of them either charging a huge amount or just give you a theory and recorded videos. Students watch them, but they're still stuck when it is comes to real work, real jobs, or even simple interviews. So we asked ourselves, what if we create something that's affordable, practical, personal, and result oriented? That's how CP Academy has started. We wanted to help students, job seekers, and even working professionals who are stuck, maybe because of outdated skills, fear of coding, lack of confidence, or simple no one to guide them. Our vision was simple: make people job ready, project ready, and confident enough to face the tech industry. Let me tell you one thing. What we do here is we train students in courses that are in demand right now, like a full stack web development, WordPress, Python, Java, with DSA. DSA means data structures and algorithms. All of these are job oriented and much practical. And when I say practical, I mean we don't just teach you the theory and leave you confused. We do live classes, explain everything in simple way, clear your doubts instantly, and make you build actual projects. Means real projects, real websites, applications, APIs, deployments, dashboards, things you can proudly put on your resume or portfolio. We also give assignments, recorded backups, personal mentorship, and weekly updates to keep you on track. And we keep our batches small so each students get attention. One of the biggest issues we notice in student is this. They do a course, but when it comes to interviews or job applications, they freeze. They don't know what to say, what to show, or how to answer the questions. So we added mock interviews, resume support, portfolio building, and even interview preparation sessions into our course structure. We also give internship certificates and project experience so that even a complete fresher can apply for jobs with some real value to show. Let me tell you a story. One of our students joined CP Academy with zero knowledge. He was scared of code, never opened a VS Code in his life, and he had no clue what WordPress was. But after 3 months, he was confidently building websites and doing freelancing work. Another student got placed in a company with a 3.6 LPA. Actually, I don't want to reveal the name of the company. So it's just a few weeks ago after finishing the course. These are not expectations, these are the results we aim for with every student. We also have something I'm really proud of, our affiliate program. We believe in creating opportunities, not just jobs. So we allow our students and followers to refer our courses and earn up to 3,000 per referral. Many students have earned 10 to 15,000 per month, I think, just by recommending us to your friends and classmates. Yeah, we keep our courses fees super affordable. We don't want money to stop something from learning. So we give EMI options, combo packs, and sometimes even free workshops or discount seats for students who genuinely want to learn but can't afford high prices. Okay. We also build a solid community on WhatsApp and Telegrams where students help each other share job openings, tips, tools, and progress updates. It's not just a course, it's a learning family, and honestly, the energy in those groups is just amazing. So, why are we doing all this? Because we have seen so many people struggle even after spending lakhs on the engineering or degrees. We wanted to create a space where learning is clear, focused, and actually useful in getting a job or freelance work. Whether the trainers knows your name, your strength, your weak points, and pushes you to grow. That's why CP Academy is all about real skills, real guidance, real results. Whether you are college students trying to learn coding, a job seeker tired of rejection, or someone who just want to start freelance from home, we have got your back. If you are serious about learning, growing, and working in tech, we are here to guide you every step of the way. So, if you are watching this or listening to me and wondering if this is for you, yes, it is. We are not perfect, but we are real. We teach, we mentor, we care.
and most important is we deliver. Okay, so that is all about CP Academy. So we are going to start AI enhanced Java full stack. Okay, so each session lo what we are going to know is the let's see the agenda. అజెండా చూస్తే మనకి ఫస్ట్ అబౌట్ జావా. అసలు జావా ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు? అసలు ఎప్పటి నుంచి ఉంది ఇది? ఎందుకు ఇంత భూమిలో ఉంది? దీనికి ఎప్పటికి క్రేజ్ ఎందుకు తగ్గట్లేదు? ఓకే. అబౌట్ జావా కోసం తెలుసుకుంటాం. నెక్స్ట్ స్పెసిఫికేషన్స్. ఏ లాంగ్వేజెస్ మనం నేర్చుకోబోతున్నాం? ఏ టెక్‌లోకి వెళ్ళబోతున్నాం? అలాగే మన కోర్స్ స్ట్రక్చర్. మన కోర్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ ఏది స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడి నుంచి ఎండ్ అవుతుంది? ఓకే. తర్వాత అవుట్‌కమ్స్. ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్. బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ మనకి 6 మంత్స్ అలా ఉంటుంది. 6 మంత్స్ ప్లస్సే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం క్లాసెస్ అవ్వాలి, ప్రాజెక్ట్స్ అవ్వాలి, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అవ్వాలి. సో, 6 మంత్స్ ప్లస్ అయితే ఉంటుంది. సో, మీకు 6 మంత్స్‌లో కోర్స్ అయితే కంప్లీట్ అవుతుంది. నాకు తెలిసి మీకు డౌట్ వచ్చే ఉంటది. 6 మంత్స్‌లో ఫుల్ స్టాక్‌ని కవర్ చేస్తారా అని? యెస్ వి క్యాన్. చూస్తారుగా మీరే. ఈజీగా కవర్ చేయొచ్చు దీన్ని. సో, మీరు పెట్టే ఎఫర్ట్స్ బట్టి కూడా ఉంటుంది. ఓకే. తర్వాత జాబ్ రోల్స్, జాబ్ మార్కెట్ ఎలా ఉంది? ఈ ఈ కోర్స్ నేర్చుకుంటే జాబ్ మార్కెట్‌లోకి మీకెంత వాల్యూ ఉంటుంది? ఓకే. ప్రాజెక్ట్స్ ద మెయిన్ థింగ్, ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి? రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండి. మీరు చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్స్ లైవ్‌లోనే మీరు చూడొచ్చు. మీ సిస్టమ్‌లోనే కాదు లైవ్‌లో చూడొచ్చు. మనకంతా కూడా రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే. మీకు సెపరేట్‌గా క్లయింట్స్ కూడా సమ్ టైమ్స్ అసైన్ అవ్వచ్చు. ఓకే. రియల్ టైమ్ వర్క్ చేస్తారు మీరు ప్రాజెక్ట్స్ మీద. నెక్స్ట్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. మీరొక ఎంఎన్‌సీస్‌కెళ్ళాలన్నా, ఏదైనా ఎళ్ళాలి అంటే మీకు ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ కూడా ఉంటుంది. మాక్స్. మీరు ఆఫ్‌లైన్‌లో కావాలనుకుంటే ఆఫ్‌లైన్‌లోకి రావచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ ఆన్‌లైన్ ఆర్ వర్చువల్ యూ కెన్ గో విత్ ద వర్చువల్. ఓకే. సో, చూద్దాం. ప్రతి పాయింట్ కూడా మనం చూద్దాము. సో, ద ఫస్ట్ వన్ జావాకి డిమాండ్ ఎలా ఉంది? ఎందుకింత డిమాండ్ ఉంది? ఓకే. జావా ఈస్ స్టిల్ ఇన్ డిమాండ్. జావా మనకు స్టార్ట్ అయింది 25-30 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐ థింక్. ఓకే. సో, అప్పుడే మనకి జావా అనేది స్టార్ట్ అయింది. అప్పటి నుంచి కూడా పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్స్ లైక్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్‌లో గాని, హాస్పిటల్ వెబ్‌సైట్స్ ఉంటాయి కదా! కొన్ని అప్లికేషన్స్. పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా జావా యూజ్ చేసి చేస్తారు. జావానే ఎందుకు వాడతారు అంటే, జావా మనకి అంత కంఫర్ట్‌నెస్ అనేది ఇస్తుందనమాట. అట్ ద సేమ్ టైమ్ సెక్యూరిటీ కూడా ఇస్తుంది. సో, అంత ఈజీగా బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్‌లో ఎప్పుడు కూడా అంత ఈజీగా ఫ్రాడ్స్ అనేవి జరగవు. మీరు గమనించే ఉంటారు. సో, అదేంటంటే ఇక్కడ ఇచ్చే సెక్యూరిటీ అలాంటిది. అందుకు దీనికి హై బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్‌మెంట్‌కొచ్చేసరికి ఎక్కువ డిమాండ్ అనేది ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు వాడే ఆండ్రాయిడ్ యాప్స్ గాని, లేదంటే ఆహ్, కొన్ని వెబ్‌సైట్స్ ఉంటాయి. ఆ వెబ్‌సైట్స్‌లో మనం ఏ ఫ్రాడ్ చేద్దామన్నా అంత ఈజీగా కుదరదనమాట. మనం వాడే మన ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్‌లో యాప్స్ ఉంటాయి కదా! అవి కూడాను. అవి కూడా జావా యూజ్ చేసే చేస్తారు. నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ గాని, నెక్స్ట్ బిగ్ డేటా టూల్స్ మనం చదువుకునే ఉంటాం ఆల్రెడీ. హడూప్ అని, స్పార్క్ అని ఉంటాయి కదా! సో, ఇక్కడ కూడా జావానే యూజ్ చేస్తారనమాట. అంత సెక్యూరిటీ, అంత కంఫర్ట్‌నెస్ ఉంటుంది. అంత డిమాండ్ ఉందనమాట జావాకి. సో, స్టేబుల్ జాబ్స్ మనకి ఎంఎన్‌సీస్‌లో ఎలాంటి కంపెనీస్ ఇందులో రావచ్చు అంటే, టీసీఎస్ గాని, ఇన్ఫోసిస్ గాని, విప్రో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా! వీటికి ఎప్పుడు కూడా టెక్ టీమ్ అనేది అంతగా వీళ్ళు హైర్ చేసుకోరు. చేసుకుంటే మాత్రం జావా మీదే చేసుకుంటారు. సో, ప్యాకేజెస్ మాత్రం పీక్స్‌లో ఉంటాయి ప్యాకేజెస్ అయితే. సో, చాలా డిమాండ్ ఉంటది వీటికి. వన్స్ మీరు అందులోకి వెళ్లారు అంటే ఇంక బయటికి రాలేరు. సో, మీ కెరియర్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుందనమాట. సో, అందుకు జావాకి డిమాండ్ అనేది ఇంతుంటుంది. ఓకే. సో, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్ వాట్ ఈస్ ఫుల్ స్టాక్? అసలు ఫుల్ స్టాక్ అంటే ఏంటి? జావా ఫుల్ స్టాక్ పక్కన పెట్టండి. అసలు ఫుల్ స్టాక్ అంటే ఏంటి? మనకు ఏదైనా ఒక వెబ్ అప్లికేషన్, ఒక అప్లికేషన్ తీసుకుంటే మనకు వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటో కాదండి. మనం యూజ్ చేసే వెబ్‌సైట్స్ గాని, యాప్స్ గాని వీటినేంటంటే యాప్స్ అని అసలు ఫుల్ ఫార్మ్ ఏంటంటే అప్లికేషన్. ఓకే. మనం బ్రౌజర్‌లో ఓపెన్ చేసేది వెబ్ అప్లికేషన్ అంటాము. మన ఫోన్‌లో యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకుంటాం కదా! అదే ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ గాని, లేదా మొబైల్ అప్లికేషన్ అని గాని అంటాం. ఓకే. ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్‌మెంట్ రిఫర్స్ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ బోత్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ వెబ్‌సైట్. అంటే ఒక ఫుల్ స్టాక్ ఏంటి? ఫుల్ స్టాక్‌లో ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్‌మెంట్ ఉంటుంది. అలాగే బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్‌మెంట్ ఉంటుంది. అలాగే డేటాబేస్ మేనేజ్‌మెంట్. ఈ మూడిటిలిని కలిపి మనం ఫుల్ స్టాక్ అని పిలుస్తాం. ఓకే. ఈ మూడిటిలిని కలిపి ఫుల్ స్టాక్ అని పిలుస్తాం మనం. అసలు ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఏంటి? ఓకే. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. లెట్స్ ఓపెన్ అమెజాన్ వెబ్‌సైట్.
ఇక్కడ మనకి ఓపెన్ చేయగానే మనకేం కనిపిస్తుందండి? కొన్ని ఇమేజెస్, సైకిల్స్, ఇయర్ ఫోన్స్, కిచెన్ అప్లయెన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి కదా! టెక్స్ట్ కనిపిస్తుంది. అప్ టు 60% ఆఫర్ అని జెప్పేసి. నెక్స్ట్ రివాంప్ యువర్ హోమ్ ఇన్ స్టైల్ అని చూపిస్తుంది. ఏదైనా ప్రొడక్ట్ మనం సెర్చ్ చేయొచ్చు. సెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనకి కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ అనేవి సజెస్ట్ అవుతూ ఉంది. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. బుక్స్ ఫర్ 2+ ఇయర్స్ ఓల్డ్, బుక్స్ ఫర్ 2 ఇయర్స్ ఓల్డ్, 3 ఇయర్స్ ఓల్డ్, బుక్స్ ఫర్ టీనేజర్స్ గర్ల్స్ అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ అకౌంట్ నేమ్, ఎన్ని ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి, మన కార్ట్‌లో ఏమేమి ఐటెమ్స్ ఉన్నాయి, మన ఏ కంట్రీలో అదే మన లాంగ్వేజ్ ఏంటి, ఓకే. ఇక్కడ అమెజాన్ లోగో మనకు కనిపించేది. ఈ వెబ్‌సైట్‌లో ఏదైతే మనకు కనిపిస్తుందో ఇదంతా కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్ అండి. జస్ట్ మన కళ్ళకి కనిపించేది మాత్రమే. ఇక్కడ కొన్ని ఇమేజెస్ కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ స్టవ్స్, ఎలక్ట్రికల్ స్టవ్స్, ఇయర్ ఫోన్స్ ఎవ్రీథింగ్. వాటెవర్ ఏదైతే మనకి కనిపిస్తుందో ఫ్రంట్ ఎండ్‌లో ఇక్కడ 65% ఆఫర్ అని చెప్పేసి చిన్న బాక్స్‌లో ఉంది. ఇక్కడ ఒక యారో మార్క్ ఉంది. క్లిక్ చేస్తే ప్రొడక్ట్స్ వెళ్తున్నాయి. ఓకే. ఇది కూడా ఇక్కడ ఒక వీడియో కూడా మనకి డిస్‌ప్లే అవుతుంది. మనకు కనిపించే ప్రతి పార్ట్ కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్ అనే పిలుస్తాం మనం. ఓకే. మరి ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏమేమి యూజ్ చేస్తారు? ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్‌లో ఏమేమి యూజ్ చేస్తారు? ఓకే. మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇప్పుడు మీకు చూపించాను కదా! అమెజాన్ వెబ్‌సైట్ అని చెప్పేసి. అలాంటిది ఒకటి బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి హెచ్‌టీఎంఎల్ అనేది రావాలి. ఓకే. హెచ్‌టీఎంఎల్ తర్వాత సీఎస్ఎస్ తర్వాత జావాస్క్రిప్ట్. హెచ్‌టీఎంఎల్‌తో మన స్కెలిటన్ అన్నమాట. సింపుల్‌గా చెప్పాలి అంటే మన బాడీ ఒక హెచ్‌టీఎంఎల్ అనుకుందాం. ఎక్కడ ఏ పార్ట్స్ ఉంటాయి. కళ్ళు, కళ్ళ కింద ముక్కు, చెవులు ఇలాగా ఒక స్కెలిటన్ అనేది ఉంటుంది కదా! దాన్ని హెచ్‌టీఎంఎల్ అని పిలుస్తాం. ఓకే. మరి దాన్ని డిజైన్ చేయాలి అంటే సీఎస్ఎస్. సీఎస్ఎస్ ఎలాంటిదంటే మనం ఎప్పుడైనా బయటికెళ్తున్నప్పుడు రెడీ అవుతుంటాం గదా! కొత్త షర్ట్ వేసుకొని, కొత్త ప్యాంట్ వేసుకొని, షూస్ వేసుకొని, గాగుల్స్ పెట్టుకొని, ఓకే. గర్ల్స్ అయితే ఇంకా చాలా ఎక్కువ రెడీ అవుతుంటారు. సో, ఇదంతా కూడా సీఎస్ఎస్ అన్నమాట. ఒక స్కెలిటన్‌కి ఒక మంచి డిజైన్, ఒక మంచి లుక్ రావడం కోసం మనం సీఎస్ఎస్ అనేది వాడతాం. ఓకే. సో, ఫంక్షనాలిటీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైక్ మీద వెళ్తున్నామనుకోండి. మన హ్యాండ్ పైకి రైజ్ చేసి కీ అనేది తిప్పితే అదొక ఫంక్షనాలిటీ అన్నమాట. అంటే మనకెలా తెలుస్తుంది? బండనేది స్టార్ట్ అవుతది. సో, అదొక ఫంక్షనాలిటీ. ఇలా కీ ఆన్ చేస్తే, స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పేసి ఒక ఫంక్షనాలిటీ అయితే మనకిక్కడ ఉందన్నమాట. ఓకే. సో, ఇదంతటిని కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్ అని మనం పిలుస్తాం. సో, ఇక్కడ మనకి ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఇక్కడ చూపించాను కదా! వెబ్‌సైట్‌లో ఇమేజెస్ మనకు కనిపించే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్. ఓకే. వాటెవర్ యూ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఈస్ కంప్లీట్‌లీ ఫ్రంట్ ఎండ్. సో, మరి బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఏంటి? బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రొడక్ట్ ఓపెన్ చేశాను నేను. ఓపెన్ చేశాక దాని డీటెయిల్స్ చూసి ఇది కూడా మొత్తం ఫ్రంట్ ఎండే. ఇక్కడేంటంటే యాడ్ టు కార్ట్ కొట్టాను. ఆర్ ఎల్స్ బై నౌ అని కొడతాను. బై నౌ అని కొట్టాక డైరెక్ట్‌గా చెకౌట్‌కయితే వెళ్ళింది. ఇది కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్టే. ఓకే. ఇక్కడ నేను పేమెంట్ చేస్తాను చూసారా? ఆన్‌లైన్ పేమెంట్ చేశాననుకోండి. ఆన్‌లైన్ పేమెంట్ చేశాక నా ఆర్డర్స్ లిస్ట్‌లోకి డైరెక్ట్‌గా పేమెంట్ చేసిన తర్వాత యాడ్ అయిపోతుందన్నమాట. నేను ఆర్డర్ చేసినట్టు. అది ఎలా యాడ్ అవుతుంది? బ్యాక్ ఎండ్ ఫంక్షనాలిటీ. మనకు కనిపించదది. ఎలా యాడ్ అవుతుందో తెలియదు. మనం పేమెంట్ చేశాకయితే యాడ్ అయిపోతుంది. యెస్. ఓకే. మనం పేమెంట్ చేశాక యాడ్ అయిపోతుంది. మన లిస్ట్‌లోకి వచ్చేస్తది. ఓకేనా? సో, దీన్ని బ్యాక్ ఎండ్ అని పిలుస్తాం. బ్యాక్ ఎండ్ మనకిదేది కనిపించదనమాట. అంటే లైక్ మన విషయం ఇప్పుడు ఇందాక మీకు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ బట్టి చూస్తే, మన మైండ్ ఎలా ఆలోచిస్తుంది? మనం లోపల ఎలా ఉన్నాం? ఓకే. అదంతా కూడా బ్యాక్ ఎండ్ అనమాట. అది ఎవరికీ కనిపించదు. మనకు మాత్రమే తెలుస్తది. లేదా మనల్ని సృష్టించిన వాడికి మాత్రమే తెలుస్తది. లైక్ మన అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసామనుకోండి. ఆ బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా ఉంటుందో మనకే తెలుసు. అది యూజ్ చేసే క్లయింట్‌కి గాని, యూజర్‌కి గాని ఎలా తెలుస్తుందో తెలీదు. బ్యాక్ ఎండ్‌లో ఏం వర్క్ అవుతుంది? ఎలా వర్క్ అవుతుందని. ఓకే. యూజ్ అండ్ దిస్ పేమెంట్ మెథడ్. సో, ఇలాగ బ్యాక్ ఎండ్‌లో జరిగే ప్రతీదీ గూడా ఏ లాంగ్వేజెస్ వాడతామంటే మనం ఓకే. చూద్దాం. ఈ లాంగ్వేజెస్ అయితే మనం బ్యాక్ ఎండ్‌లో యూజ్ చేస్తాం. జావా, సి ప్లస్ ప్లస్, పైథాన్, పీహెచ్‌పీ, నోడ్ జేఎస్ ఇవన్నీ గూడా. ఇవన్నిట్లికి మించి జావా అనేది ఎక్కువ ప్రిఫర్ జేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరొక 10 వెబ్‌సైట్స్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి ఈరోజు గూగుల్‌లో. అందులో ఒక 3, 4 వెబ్‌సైట్స్ జావా యూజ్ చేసే ఉంటాయి. మనకి తెలీదు. అది బ్యాక్ ఎండ్ పార్ట్ ఎలా చేశారని జెప్పేసి. ఆఫ్‌కోర్స్ మనం ఫ్రంట్ ఎండ్‌లో చూడొచ్చు. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎలా బిల్డ్ చేశారు అని జెప్పేసి మన హెచ్‌టీఎంఎల్, సీఎస్ఎస్ గాని, జేఎస్ గాని ప్రతీది కూడా చూడొచ్చు. మన కోడ్ కూడా చూడొచ్చు. మీకు చూపిస్తాను నేను.
సో, ఫ్రంట్ ఎండ్‌కి, బ్యాక్ ఎండ్‌కి అదే డిఫరెన్స్ అనమాట. మనం కనిపించేది అంటే మనం ఎలా రెడీ అయ్యాం, ఎలా ఎళ్తున్నాం ఇదంతా కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్ అయితే, మన మైండ్ ఎలా ఆలోచిస్తుంది, మనం ఏ డెసిషన్స్ తీసుకుంటున్నాం, ఏ ఏ సిట్యుయేషన్‌కి ఎలా రియాక్ట్ అవుతాం, ఇదంతా కూడా బ్యాక్ ఎండ్ అనమాట. ఎవరికీ కనిపించదిది. ఓకే. సో, మనం ఇప్పుడు ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో అండ్ సో ప్లేస్‌కెళ్ళాము. ఆ ప్లేస్ ఎలా అని చెప్పేసి మొత్తం గుర్తుపెట్టుకొని ఫ్రెండ్‌కొచ్చి దాన్ని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసాం. నేను అక్కడికెళ్ళానురా, సూపరుంది, అదుంది, ఇదుంది. ఇదంతా కూడా డేటాబేస్ స్టోరేజ్ అనమాట. మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా! గుర్తుపెట్టుకున్నామండి ఇదంతా డేటాబేస్ లాంటిది. అలాగే ఒక అప్లికేషన్‌కి కూడా డేటాబేస్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. ఓకే. క్రియేట్ చేసుకొని దాన్నక్కడికి లాగౌట్ చేసేసారు. మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు అదే యూజర్ నేమ్ ఇచ్చి, పాస్వర్డ్ ఇస్తే మీకు ఇమ్మీడియేట్‌గా లాగిన్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఆ యూజర్ నేమ్‌కి ఆ పాస్వర్డ్ అనేది డేటాబేస్‌లో స్టోర్ అయింది. ఆ యూజర్ నేమ్ ఓపెన్ చేసి మీరెప్పుడైతే పాస్వర్డ్ టైప్ చేస్తారో, ఇమ్మీడియేట్‌గా డేటాబేస్ నుంచి డేటాని రిట్రైవ్ చేసుకొని, ఓకే. వీడు కరెక్ట్‌గానే లాగిన్ అవుతున్నాడు. ఇది వీడి అకౌంట్ అని చెప్పేసి అప్పుడు మనకి లాగిన్ ఇస్తుంది. సో, డేటాబేస్ పార్ట్ అనేది ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు అఫీషియల్‌గా ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్‌మెంట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ వెబ్ డెవలప్‌మెంట్ దట్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ యూజర్స్ సీ అండ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఆన్ ఎ వెబ్‌సైట్. ఓకే. వెబ్ అప్లికేషన్. ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ క్రియేటింగ్ ద లేఔట్, డిజైన్, బటన్స్, ఫార్మ్స్, యానిమేషన్స్ అంటే మనం చూసేవి ఏవైతే చూస్తామో అవన్నీ గూడా. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ అపియర్స్ ఆన్ ద స్క్రీన్ వెన్ యూ ఓపెన్ ఎ వెబ్‌సైట్. ఓకే. ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ యూజ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ హెచ్‌టీఎంఎల్ ఫర్ స్ట్రక్చర్ చెప్పాను కదా! హెచ్‌టీఎంఎల్ అంటే స్ట్రక్చర్ కోసం. సీఎస్ఎస్ అనేది స్టైలింగ్ కోసం. జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఇంటరాక్టివిటీ కోసం. అంటే ఇప్పుడు మనం యాడ్ టు కార్ట్ కొట్టామనుకోండి ఇమ్మీడియేట్‌గా కార్ట్‌లోకి యాడ్ అయిపోతుంది. అది ఇంటరాక్టివిటీ అన్నమాట. యాడ్ టు కార్ట్ కొడితే కార్ట్‌లోకి యాడ్ అయిపోద్దెళ్లి. సో, దే మే ఆల్సో వర్క్ విత్ మోడర్న్ ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ లైక్ రియాక్ట్, యాంగులర్, వ్యూ.జేఎస్. ఇక్కడ మనం నేర్చుకునేది రియాక్ట్. రియాక్ట్ వస్తే జావా స్క్రిప్ట్ వస్తే మనకి స్క్రిప్ట్‌లో ఉన్న ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ అన్నీ వచ్చేసినట్టే. ఓకే. టు బిల్డ్ ఫాస్టర్ అండ్ మోర్ డైనమిక్ యూజర్ ఇంటర్‌ఫేసెస్. డైనమిక్ యూజర్ ఇంటర్‌ఫేసెస్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ మాట్లాడదాం. స్టాటిక్ అంటే డైనమిక్. సో, దేర్ జాబ్ ఈస్ టు ఎన్ష్యూర్ ద వెబ్‌సైట్ లుక్స్ గుడ్ ఆన్ ఆల్ డివైసెస్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను గూగుల్‌లో అమెజాన్ వెబ్‌సైట్ ఓపెన్ చేశాను. అదే అమెజాన్ వెబ్‌సైట్‌ని ల్యాప్‌టాప్‌లో కదా ఓపెన్ చేశాను. మీరు మొబైల్‌లో ఓపెన్ చేయండి. దాని అపియరెన్స్ అనేది మారిపోతుందన్నమాట. అదే ఒక ట్యాబ్ ఉంటది కదా! ట్యాబ్‌లో ఓపెన్ చేయండి ఇంకా చేంజ్ అవుతుంది. అంటే డివైస్‌ని బట్టి ఆటోమేటిక్‌గా వెబ్‌సైట్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. అవునా? సో, దాన్ని రెస్పాన్సివ్‌నెస్ అంటాం మనం. దేర్ జాబ్ ఈస్ టు ఎన్ష్యూర్ ద వెబ్‌సైట్ లుక్స్ గుడ్ ఆన్ ఆల్ డివైసెస్. అంటే ఏ డివైస్‌కి తగ్గట్టుగా స్క్రీన్ సైజ్ బట్టి లోపల వెబ్‌సైట్ అనేది అపియరెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ వస్తది. దీనికి మనం మొబైల్‌కి ఒక సెపరేట్ కోడ్ నెక్స్ట్ ల్యాప్‌టాప్‌కి సెపరేట్ కోడ్ ఏం రాయం. ఒకటే కోడ్‌ని అన్ని విధాలుగా వాడతాం. అది ఎలాగో మన కోర్స్‌లో తెలుసుకుంటాం మనం. అండ్ ప్రొవైడ్స్ ఎ స్మూత్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఎక్స్‌పీరియన్స్. ఇన్ షార్ట్‌గా చెప్పాలి అంటే డిజైన్ ప్లస్ ఇంటరాక్టివిటీ ప్లస్ యూజర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఈస్ నోన్ యాస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్‌మెంట్. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ బ్యాక్ ఎండ్ చెప్పాను కదా! మనకు కనిపించకుండా వర్క్ అవుతది. మనం ఏదైనా డేటా అడిగామనుకోండి ఇమ్మీడియేట్‌గా మనకు సెర్చ్ చేసి ఇస్తది. అమెజాన్‌లో ఇప్పుడు ఒక వెబ్‌సైట్ నేను కావాలి అదే ఒక వెబ్‌సైట్ కాదు సారీ. ఒక ప్రొడక్ట్ కావాలనుకుంటున్నాను. ఏది లైక్ మౌస్ అని గాని, కీప్యాడ్ గాని లేదంటే ఒక మంచి పెన్ ఏదైనా సెర్చ్ చేస్తే నాకు ఇమ్మీడియేట్‌గా ఆ పెన్స్ అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి. ఎలా వస్తున్నాయి అది? అది డేటాబేస్‌లో స్టోర్ అయిన దాన్ని బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీ. ఏదైతే జావా అయితే జావా, పీహెచ్‌పీ అయితే పీహెచ్‌పీ యూజ్ చేసుకొని డేటాబేస్ నుంచి తీసుకొచ్చి మనకిక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్‌లో డిస్‌ప్లే చేస్తుందది. సో, మనకి ఎలా చేస్తుంది, ఏం చేస్తుందో మనకు తెలియదు. మనకు కనిపించదు గూడా. సో, అది బ్యాక్ ఎండ్ అన్నమాట. బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్‌మెంట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ వెబ్ డెవలప్‌మెంట్ దట్ హ్యాండిల్స్ ద బిహైండ్ ద సీన్స్ లాజిక్, డేటాబేస్ అండ్ సర్వర్. అంటే బిహైండ్ ద సీన్స్. ఓకే. ఇప్పుడు మూవీస్‌లో తీసుకుందాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక మూవీ అనుకోండి. రిలీజ్ అయ్యాక మనం థియేటర్‌కెళ్తాం చూస్తాం. మనకక్కడ కనిపించేది మొత్తం గూడా ఫ్రంట్ ఎండ్ అనుకుంటే, ఇక్కడ బ్యాక్ ఎండ్ ఏమవుతుంది? వాళ్ళ షూటింగ్ అన్నమాట. వాళ్ళు షూటింగ్ ఎలా చేశారు? ఎన్ని రిస్కులు తీసుకున్నారు? ఏ డూప్స్ ఉన్నాయక్కడ? మనకేమి తెలీదు. అదంతా కూడా బ్యాక్ ఎండే. ఓకే. ఇట్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ హౌ ఎ వెబ్‌సైట్ ఫంక్షన్స్, ప్రాసెస్ డేటా అండ్ కనెక్ట్ టు డేటాబేస్. బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ యూజ్ టెక్నాలజీస్ లైక్ జావా, పైథాన్, నోడ్, పీహెచ్‌పీ ఎక్సెట్రా అండ్ వర్క్ విత్ డేటాబేస్ లైక్ MySQL, MongoDB, PostgreSQL. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ చూస్తే డేటాబేస్. చెప్పాను కదా! డేటాబేస్ ఎలా వాడతాం, ఏముంటుందని. మనకేదైనా డేటా కావాలి అంటే, సో, అక్కడ ఒక మెషిన్ అనేదుంటుంది. లైక్ ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నట్టు మెషిన్స్ కాదు. డేటాబేస్ ఒక సర్వర్ అనేదుంటుంది. అక్కడ ప్రతి డేటా కూడా స్టోర్ అవుతుందనమాట. ఇప్పుడు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వాడికి సెపరేట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఫేస్‌బుక్ వాడికి సెపరేట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఇవేంటంటే, ఇవి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కాబట్టి సెపరేట్ వాళ్ళకంతట వాళ్ళు స్థాపించుకున్నవవి.
నార్మల్‌గా ఒక వెబ్‌సైట్ అనుకోండి. అంతా కలిపి అది షేర్డ్ సర్వర్స్ ఇవి. ఎవరికి వాళ్ళు సెపరేట్‌గా ఉండవు. ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక పీపీటీ ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాను అంటే, ఇదొక డేటాబేస్‌లో స్టోర్ అయ్యుంది. అందుకే మీకు చూపించగలుగుతున్నాను నేను. ఓకే. నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇప్పుడొద్దాం మనం ఏఐ ఎన్హాన్స్డ్ జావా. ఏఐ ఎన్హాన్స్డ్ జావా అంటే జనరల్‌గా మీకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే గుర్తొచ్చేదేంటంటే ఇదొచ్చాక జాబ్స్ పోతున్నాయి. చాలా మంది ఖాళీ అయిపోతున్నారు. మనుషుల్ని రీప్లేస్ చేసేస్తున్నారు. తప్పండి. అది కొంతవరకు నిజమే. నేను కాదనను. బట్ కంప్లీట్‌గా అయితే కాదు. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయే కోర్స్ ఎలా ఉంటుందంటే మనం కూడా ఒక ఏఐని ప్రిపేర్ చేస్తున్నామనమాట. జావాలో ఒక ఏఐతో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఓకే. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ జావా అంటున్నాను. సో, ఏఐ పవర్డ్ ఆర్ ఏఐ ఎన్హాన్స్డ్ జావా. అంటే ఏఐ యూజ్ చేసి మనం జావా చెయ్యం. జావాలో ఏఐని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఓకే. అంటే మనం కూడా ఏఐని క్రియేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఏఐస్ ఉన్నాయి బయట. ఈ మధ్య చాలా వచ్చాయి. 2024, 2025లో చాలా ఏఐస్ అయితే బయటకొచ్చాయి. ఈ ఏఐస్ వచ్చాక చాలా మందికి వర్క్స్ అనేవి తగ్గిపోయాయి. బట్ ఆ ఏఐని ఎవరు క్రియేట్ చేశారండి? ఒక ఏఐని ఇంకో ఏఐ అయితే క్రియేట్ చేసుకోదు కదా! ఒక మనిషే కదా క్రియేట్ చేశాడు. ఒక ఏఐ వెనకాతల ఎంతమంది కష్టం ఉంటుందో తెలుసా? మనుషులే క్రియేట్ చేస్తారండి ఏఐస్ కూడా. ఓకే. ఏఐస్ కన్నా పెద్ద బ్రెయిన్ అండి మనిషిది. కరెక్ట్‌గా యూజ్ చేస్తే గనుక ఏఐని మించిపోతాడు. సో, ఏఐ వచ్చాక ఎవరిని రీప్లేస్ చేయడం అంటూ ఉండదు. ఎవరు రీప్లేస్ అయిపోయిన వాళ్ళెవరంటే హాఫ్ నాలెడ్జ్ అనమాట. అంటే ఒక స్కిల్ ఉండి, ఒక స్కిల్ లేకపోవడం. స్కిల్ ఉండి దాన్ని ఎలా యుటిలైజ్ చేసుకోవాలో తెలియకపోవడం. ప్రాక్టికల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ లేకపోవడం. అదనమాట. సో, మనకు కరెక్ట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంటే మనం కూడా ఏఐస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో, ఏఐ కోసం మనం డీప్‌గా కోర్స్‌లో తెలుసుకుందాం. మనకి ఇందులో కోర్స్‌లో వచ్చేసి స్ప్రింగ్ ఏఐ ఉంటుంది. ఆ ఏఐని మనం వాడతాం ఇక్కడ. మన దగ్గర ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే కంపెనీస్‌లో ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఈ ఏఐస్ మీద వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు మీకు ట్యూటర్స్‌గా అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ పార్ట్‌లో మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారు వాళ్ళు. వాళ్ళు ఏ ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఏఐ అంటే ఎలా ఉంటుంది? జావా ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి? ఇప్పుడున్న ప్రెజెంట్ కరెంట్ అప్డేట్స్ ఏంటి? సో, దే ఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ ద కంప్లీట్ ఏఐ. ఓకే. సో, ఏదో బయట అకాడమీస్ లాగా గంట ముందు నేర్చుకొనొచ్చేసి మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడం అలా ఏముండదు. ప్రాక్టికల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌తో వచ్చి ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నవాళ్ళు. 9-5 వర్క్ చేయడం, లేదంటే మార్నింగ్ 10-7 వర్క్ చేసిన వాళ్ళు, వాళ్ళు డైరెక్ట్‌గా మీకు క్లాస్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే. సో, వాళ్ళ కంపెనీస్ అవి రివీల్ చేయకూడదు కాబట్టి నేను చెప్పట్లేదు. వాళ్ళ నేమ్స్ కూడా చెప్పట్లేదు. సో, దే విల్ ఇంట్రొడ్యూస్ వెన్ దే ఆర్ టేకింగ్ క్లాస్. ఓకే. నెక్స్ట్ కోర్స్ ఔట్‌కమ్స్. ఈ కోర్స్ అంతా అయ్యేటప్పటికి మీ దగ్గర ఏ స్టఫ్ ఉంటుంది? అండర్‌స్టాండ్ ద కోర్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ అప్లై దెమ్ ఇన్ రియల్ ప్రాజెక్ట్స్. రియల్‌గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నాన్ ఐటీ నుంచొచ్చారు. అయినప్పటికీ కూడా అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అండర్‌స్టాండ్ కంప్లీట్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ మీరొక రియల్ ప్రాజెక్ట్‌ని కూడా చేయగలరు. మీకు కేపబిలిటీ వస్తుంది. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా వస్తుంది. బిల్డ్ రెస్పాన్సివ్ వెబ్ పేజెస్ అండ్ యూజర్ ఇంటర్‌ఫేసెస్. ఇందాక చెప్పాను కదా! రెస్పాన్సివ్ అంటే ఏంటి? ఒక ల్యాప్‌టాప్‌లో ఓపెన్ చేసిన వెబ్‌సైట్ మొబైల్‌లో ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది? ట్యాబ్‌లో ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది? సో, స్క్రీన్ సైజ్‌కి తగ్గట్టుగా అది అడ్జస్ట్ అవుతుంది కదా! సో, దాన్ని రెస్పాన్సివ్ వెబ్ పేజెస్ అని అంటాం మనం. రెస్పాన్సివ్ స్క్రీన్ సైజ్‌కి తగ్గట్టుగా చేంజ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ డెవలప్ అండ్ కనెక్ట్ టు డేటాబేసెస్ ఫర్ స్టోరింగ్ అండ్ రిట్రైవింగ్ డేటా. ఓకే. మీరొక మంచి వెబ్‌సైట్‌ని డెవలప్ చేయగలరు. యూజర్స్ నుంచి డేటా తీసుకొని, ఆ డేటాని డేటాబేస్‌లో కూడా సేవ్ చేయగలరు. ఓకే. క్రియేట్ బ్యాక్ ఎండ్ ఏపీఐస్. ఏపీఐ అంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్‌ఫేస్. ఇట్? ఇదేంటంటే వేరే యాప్స్ నుంచి డేటాను తీసుకొచ్చి మన యాప్స్‌లోకి డిస్‌ప్లే చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ ఉంది. అమెజాన్‌లో ఆహ్, కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. అవే ప్రొడక్ట్స్ మన దాంట్లో కూడా డిస్‌ప్లే చేయాలి అంటే ఏపీఐ ఉంటుంది. జనరల్‌గా అమెజాన్ వాడు ఇస్తున్నాడో లేదో నాకు తెలియదు. కొన్ని వెబ్‌సైట్స్ వాళ్ళు ఏపీఐ ఇస్తారు. ఆ ఏపీఐ కీ గనక మనం వాడినట్లయితే దాన్ని డెవలప్ చేసి వాళ్ళ దగ్గరున్న డేటా మొత్తం మన దాంట్లోకి ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయొచ్చు. దట్స్ ఎన్ ఈజీ. కొన్ని ఫ్రీ ఏపీఐస్ ఉంటాయి. కొన్ని పెయిడ్ ఏపీఐస్ ఉంటాయి. సో, వాడు కష్టపడి బిల్డ్ చేసుకున్న దాన్ని మనం ఊరికనే తీసేయకూడదు కదా! సో, కొన్ని పెయిడ్ వెర్షన్స్ ఉంటాయి. వాడు కొంత అమౌంట్ పే చేసుకుంటే వాడు మనకి యాక్సెస్ ఇస్తాడు. అండ్ అండర్‌స్టాండ్ క్లయింట్ సర్వర్ కమ్యూనికేషన్. క్లయింట్‌కి సర్వర్ కమ్యూనికేషన్‌ని ఈజీగా మనం అండర్‌స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు.
ఓకే. డిప్లాయ్ కంప్లీట్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఆన్ క్లౌడ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్. ఒక వెబ్ అప్లికేషన్‌ని స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు క్రియేట్ చేసి మీరు దాన్ని డిప్లాయ్ చేయగలరు. డిప్లాయ్ చేయడం అంటే బయటికి లైవ్ వర్షన్‌ని రిలీజ్ చేయడం. నెక్స్ట్ ఇంప్రూవ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అండ్ డీబగ్గింగ్ స్కిల్స్. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది. ఆర్ మీరు డెవలప్ చేయలేదనుకోండి. ఎవడో డెవలప్ చేసాడు. అందులో ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది. దాన్ని సాల్వ్ చేసే కేపబిలిటీ కూడా మీకొస్తుంది. డీబగ్గింగ్ అంటే ఎర్రర్ ఎక్కడుందో ఫైండ్ చేయడం. ఫైండ్ చేసి ఎర్రర్ ఏంటి దాన్ని సార్ట్ ఔట్ చేయడం. అంతే. నెక్స్ట్ గెయిన్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ త్రూ లైవ్ అండ్ మినీ ప్రాజెక్ట్స్. మనకి బయట అకాడమీస్‌లో ఇచ్చినట్టు అల్లాటప్ప ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చేసి మీ పేరు అందులో రాసేసి ఒక ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిందని సంతకాలు పెట్టేయడం లాంటివి ఉండవు. ఒక్కొక్కళ్ళకి యూనిక్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి వస్తాయి. మీకు నెక్స్ట్ డిస్‌ప్లే చేయబోయేది కామన్ ప్రాజెక్ట్స్. బట్ యూనిక్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి మీ అంతట మీరు ఓన్‌గా డెవలప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ అసిస్టెన్స్ అకాడమీ ఈస్ దేర్. ఓకే. ప్రిపేర్ ఫర్ జాబ్ రోల్స్ లైక్ డెవలపర్, టెస్టర్ అండ్ ఫ్రీలాన్సర్. ఏ జాబ్ రోల్స్‌కైనా మీరు ఈజీగా ప్రిపేర్ అవ్వగలరు. డెవలపర్స్ ఇంత నేర్చుకొని టెస్టింగ్‌కయితే మీరు వెళ్లరు నాకు తెలుసు. డెవలపర్‌గా అయితే మీరు చాలా కేపబిలిటీ వస్తుంది. ఈజీగా మీరు ఇంటర్వ్యూస్ అనేది ఫేస్ చేయొచ్చు. వర్షన్ కంట్రోల్ అండ్ కొలాబరేషన్ యూజింగ్ గిట్ అండ్ గిట్‌హబ్. గిట్ అండ్ గిట్‌హబ్ కోసం అందరికీ తెలిసిందే. ఇన్ కేస్ మీకు తెలియలేదు అంటే మన కోర్స్‌లో మనకది ఉంటుంది. క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారు. బూస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫర్ టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ జాబ్ రెడీనెస్. అంటే కోర్స్ అయ్యే టైంకి మీరు ఒక జాబ్‌కి ఈజీగా రెడీ అయిపోవచ్చనమాట. కోర్స్ అయిపోయిందంటే ఓకే. మీకు జాబ్ వచ్చేసినట్టే. సో, కోర్స్ అయిపోతే జాబ్ వచ్చినట్టంటే ఓకే. కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే జాబ్ ఇచ్చేస్తారా అని కాదు. అంటే మీరు అంత రెడీగా ఉన్నట్టనమాట. అంత రెడీగా జాబ్‌కి ఇంటర్వ్యూస్‌కి గాని రెడీగా ఓకే. సో, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ జాబ్ మార్కెట్. బిఫోర్ నోయింగ్ ద జాబ్ మార్కెట్ లెట్స్ గో టు ద ఇందాక చెప్పాను కదా! డైనమిక్ వెబ్‌సైట్స్ అండ్ స్టాటిక్ వెబ్‌సైట్స్ అని చెప్పేసి. సో, వాటి కోసం చూద్దాం ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ తీసుకుందాం. పోర్ట్‌ఫోలియో వెబ్‌సైట్స్. ఓకే. సో, ఇక్కడ కొన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి గదా! కొన్ని వెబ్‌సైట్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. శాంపుల్ పోర్ట్‌ఫోలియో వెబ్‌సైట్. ఓకే. సో, ఇది మార్టిన్ స్టాంక్ అని చెప్పేసి ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ పోర్ట్‌ఫోలియో వెబ్‌సైట్ అన్నమాట. ఇందులో ఏంటంటే ఆహ్, వాళ్ళేమేం జేశారు? వాళ్ళ ప్రింట్స్ ఏంటి? వాళ్ళ ఇంతవరకు చేసిన వర్క్స్ ఏంటి? ఓకే. సింపుల్‌గా ఉంటుంది. ఇది కాదు. ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఓకే. చూద్దాం. అవా కొలోనా అంట. సో, ఇదొక పోర్ట్‌ఫోలియో వెబ్‌సైట్. ఓకే. ఫోటోగ్రఫీ అనుకుంటా నాకు తెలిసి. సో, ఇవన్నీ స్టాటిక్ అనమాట. ఇందులో చేంజెస్ ఏమి ఉండవు. తను చేసిన వర్క్‌ని అలా డిస్‌ప్లే చేసుకుంటూ పోతుందంతే. వాళ్ళ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అవి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ పెడతారు. ఇదంతా స్టాటిక్ దీన్ని స్టాటిక్ వెబ్‌సైట్స్ అని అంటాం. ఇదేంటంటే కంటెంట్ రెగ్యులర్‌గా చేంజ్ అవ్వదు. అంటే ఈరోజు ఒకటుండి రేపు ఇంకోటి ఉండడం అలా ఏమి ఉండదు. కొన్ని ఇయర్స్ ఉండొచ్చు. కొన్ని అయితే కొన్ని మంత్స్ వరకు ఉండొచ్చు. సేమ్ వెబ్‌సైట్ స్టాటిక్ అనమాట. దీన్ని డైనమిక్ డేటా ఏముండదు. డైనమిక్ ఏంటంటే అప్పటికప్పుడు చేంజ్ అయిపోవడం. సో, అది మీకు చూపిస్తాను ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఓపెన్ చేశాను నేను. ఈ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఇక్కడ మీకు కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి. ఫ్లిప్‌కార్ట్ అనే కాదు అమెజాన్‌లోనే చూద్దాం. కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడున్న ప్రొడక్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రొడక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే నాకిక్కడ ఒక ప్రైస్ చూపిస్తుంది ఈరోజు 3499 ఇది 56% ఆఫర్‌లో ఉంది. ఓకే. ఈ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో గూడా మానిటర్ ఏదో ఓపెన్ చేశాను. 17,399 అనే ప్రైస్‌లో ఉంది ఈరోజు. ఎంత ఆఫర్ ఉంది ఇది? 38% ఆఫర్. ఇదే లింక్స్‌ని ఇదే అమెజాన్ లింక్స్‌ని రేపు ఓపెన్ చేశామనుకోండి ఇంకొక ప్రైస్ చూపిస్తుంది. ఆర్ ఎల్స్ ఇది ఔట్ ఆఫ్ స్టాక్ అని కూడా చూపించొచ్చు. అంటే ఇందులో డేటా అంతా డైనమిక్ అనమాట. ఎప్పటికప్పుడు డేటాబేస్ నుంచి రావడం, అదే స్టాక్ ఉంటే ఉండని చూపిస్తది. లేదా ఈరోజు ఒక ఆఫర్ చూపిస్తది. రేపు ఇంకొక ఆఫర్ చూపిస్తది. చెప్పలేం. ఇది ఒరిజినల్ ప్రైస్ 7,000 రేపు ఇది 5,000 చూపించొచ్చు. లేదా ఒరిజినల్ ప్రైజే చూపించొచ్చు. ఆఫర్ ఏం లేకపోవచ్చు. ఈరోజు 214 రివ్యూస్ ఉన్నాయి. రేపు ఈ రివ్యూస్ కాస్త 300 అవ్వచ్చు. 100 ప్లస్ బాట్ ఇన్ ద పాస్ట్ మంత్ అన్నారు.
సో రేపటికి ఇది 200 ప్లస్ అవ్వచ్చు. సో కంప్లీట్‌గా డైనమిక్ అనమాట ఇది. ఓకే. టోటల్లీ డైనమిక్. సో వీటిని డైనమిక్ వెబ్‌సైట్స్ అని అంటాం. ఓకే. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా! స్టాటిక్ అంటే ఏంటి? డైనమిక్ అంటే ఏంటి? ఓకే. సో జాబ్ మార్కెట్ ఎలా ఉంది? మనం 2025లో ఉన్నాం ఇప్పుడు. సో దీంతో గనుక కంపేర్ చేసుకుంటే కంపెనీస్ ఆర్ బ్లెండింగ్ ఏఐ విత్ ఫుల్ స్టాక్ యాప్స్ టు బిల్డ్ స్మార్ట్ స్కేలబుల్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్. అంటే ఏఐతో ఉన్న నీకెన్ని స్కిల్స్ ఉన్నా ఏఐ స్కిల్ ఉంటే నీకు జాబ్ వచ్చేసినట్టే. సో డిమాండ్ ఫర్ డెవలపర్స్ హూ నో జావా ప్లస్ ఏఐ ప్లస్ వెబ్. అంటే మన కోర్స్ జావా ప్లస్ ఏఐ ప్లస్ వెబ్. ఇప్పుడు మనం లాంచ్ చేసిన కోర్స్ ఇది. ఈస్ రైజింగ్ రాపిడ్లీ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఫిన్‌టెక్, ఈ-కామర్స్, హెల్త్ కేర్, ఎడ్యుటెక్. ఈ 4 ఇండస్ట్రీస్‌లో ఎక్కువ బూమ్‌లో ఉందన్నమాట. ఓకే. మనం చేసే ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మెయిన్ థింగ్ ఈ 4 ఇండస్ట్రీస్‌లోనే చేస్తాం మనం. ఫిన్‌టెక్‌లో, ఈ-కామర్స్, హెల్త్ కేర్, ఎడ్యుటెక్. ఈ 4 ఇండస్ట్రీని బేస్ చేసుకొని లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి చేస్తాం. అందరికి సేమ్ ప్రాజెక్ట్స్ రావు. మనకి డిస్‌ప్లే చేసే ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటంటే చూపిస్తాను మీకు ప్రాజెక్ట్స్. సో, ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ చూపిస్తాను మీకు. యెస్. 8 మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇంక్లూడింగ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్. అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్స్‌లో మనం ప్రతి టెక్నాలజీ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు స్టార్టింగ్‌లో ఫ్రంట్ ఎండ్ అవుతుంది. ఫ్రంట్ ఎండ్ హెచ్‌టీఎంఎల్, సీఎస్ఎస్ అయ్యాక ఆ రెండిటిని బేస్ చేసుకొని ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. ప్రతి లాంగ్వేజ్ కూడా, ప్రతి టెక్ కూడా మనం ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్‌గానే నేర్చుకుంటాం. హెచ్‌టీఎంఎల్, సీఎస్ఎస్ అయిపోయింది. రేపు జావాస్క్రిప్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎల్లుండి రియాక్ట్ అయిపోద్ది. ఇలా కాదు. ఇలా ఉండదు. ఒక లాంగ్వేజ్ అయింది అంటే దాని మీద ప్రాజెక్ట్ కంపల్సరీగా మీరు చేయాల్సిందే. ఓకే. ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఎడ్యుటెక్‌కి సంబంధించి. ఈ-కామర్స్, ఆన్‌లైన్ ఎగ్జామినేషన్ పోర్టల్, జాబ్ పోర్టల్, హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే. ఆన్‌లైన్ ఫుడ్ ఆర్డరింగ్ సిస్టమ్, లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్, ఎక్స్‌పెన్స్ ట్రాకర్ వెబ్ యాప్. సో, అంటే ఈ ఇండస్ట్రీస్‌లోకే వస్తున్నాయి కదా ఇవి. ఫిన్‌టెక్, ఈ-కామర్స్, హెల్త్ కేర్, ఎడ్యుటెక్. సో, వాటిని బేస్ చేసుకొని మన ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇవి మైనర్ ప్రాజెక్ట్స్, నార్మల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవి. ఇక్కడ చూపించే ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇవి కాకుండా ఒక్కొక్క పర్సన్‌కి యూనిక్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయండి. ఓకే. యూనిక్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే నువ్వు చేసే ప్రాజెక్ట్ నీ పక్కనోడు చేయకపోవచ్చు. చెయ్యడు. నువ్వు చేసే ప్రాజెక్ట్ నువ్వు ఒక్కడివే చేస్తావనమాట. నీతో పాటు ఇంకెవరు ఉండరు. నీకేమైనా అసిస్టెన్స్ కావాలి అంటే అకాడమీ ఇస్తుంది. సో దట్ నీ ప్రాజెక్ట్ ఎవరు కాపీ కొట్టడానికి కూడా అవ్వదనమాట. ఎవరికీ రివీల్ చేయడానికి కూడా అవ్వదు నీ ప్రాజెక్ట్. నీ ప్రాజెక్ట్ నీతోనే ఉండిపోద్ది కంప్లీట్‌గా. నువ్వెప్పుడైనా నీ రెజ్యూమ్‌లో యాడ్ చేసుకొని ఎవరికైనా చూపించుకోవడమే. ఓకే. యూనిక్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి వస్తాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్స్ కాకుండా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెంబర్ విల్ గెట్ ఎ యూనిక్ ప్రాజెక్ట్. ఎంతమంది ఉంటే అంతమందే. ఎక్కువ మంది ఉండరు. ఎక్కువ మందిని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొద్దు. తక్కువ మెంబర్సే ఉంటారు. ఓకే. సో, ప్రాజెక్ట్స్ కోసం ఒక డౌట్ అయితే క్లియర్ అయిందనుకుంటున్నాను. సో, నెక్స్ట్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎప్పుడుంటాయి? మీ కోర్స్ అనేది కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి మీకు ప్రాజెక్ట్స్ కూడా అవుతాయి కదా! అంటే ఆల్‌మోస్ట్ 6 మంత్స్ పైగా అయిపోద్ది అప్పటికి. అప్పుడు మీ పెర్ఫార్మన్స్ చూసి మీరు మాక్ ఇంటర్వ్యూస్‌కి ఎలిజిబులా? కాదా? ఎలిజిబుల్ అవ్వాలి అంటే మీరు ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేయాలి. ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేయాలి అంటే మీరు క్లాసెస్ వినాలి. సో, అప్పుడు మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అనేవి మీకు స్టార్ట్ అవుతాయి. ఈ ఇంటర్వ్యూస్‌కి ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా! మీరు ఆఫ్‌లైన్ కావాలి అనుకుంటే ఆఫ్‌లైన్‌లో చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ వర్చువల్‌గా కావాలి అంటే యూ క్యాన్. వాటెవర్ ఈస్ కంఫర్టబుల్ టు యూ. ఓకే. మీరు ఎలా కావాలంటే ఇంటర్వ్యూస్‌ని అలాగా ఫేస్ చేయొచ్చు. లైక్ మనకి ఎంఎన్‌సీస్‌లో ఎలా అవుతాయి, నార్మల్ కంపెనీస్‌లో ఎలా అవుతాయి. ప్రతి ఫేజ్ కూడా మీరిక్కడ ఫేస్ చేస్తారు. మీరొక ఫ్రెషర్ అనుకోండి. నేను ఇంతవరకు ఇంటర్వ్యూస్‌కి వెళ్ళలేదు. సో, మీకు ఏ ప్రాబ్లమ్ లేకుండా ఎన్ని అటెంప్ట్స్ అయినా ఇవ్వొచ్చిక్కడ. సో, మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేదాకా మీరు అటెంప్ట్స్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. ఒక్కొక్కసారి 3 అటెంప్ట్సే, 2 అటెంప్ట్స్ అయినా ఉంటాయి. అలా కాదు అన్‌లిమిటెడ్. ఎన్ని అటెంప్ట్స్ అయినా మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేదాకా చెప్పాను కదా! మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేదాకా మీరు ఇంటర్వ్యూ అటెంప్ట్స్ అయితే ఇవ్వచ్చు. ఓకే.
సో, ప్రతీది కూడా మీరిక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. నిర్మొహమాటంగా మీరు ఒక ఫ్రెండ్‌తో లేదా మీ బెస్టీస్ ఉంటారు గదా! వాళ్ళతో కూర్చొని ఎలా అయితే ఫ్రీగా ఉండి నేర్చుకుంటారో ఏదైనా సరే, అలాగే ఎంత సింపుల్‌గా మీతో మెంటల్ స్ట్యూడర్స్ అనేవారు ఇక్కడ మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. ద మెయిన్ గోల్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను స్టార్టింగ్‌లో. మీకు స్కిల్ రావాలి. ఆ స్కిల్‌ని మీరు చూపించుకోగలగాలి. చూపించుకుంటే ఆటోమేటిక్‌గా మీకు జాబ్ అనేదొస్తుంది. ప్లేస్‌మెంట్ గ్యారంటీ అని ఎక్కడ మెన్షన్ చేయట్లేదు. బట్ స్కిల్ అనేది మీకు గ్యారంటీగా వస్తుంది. మీరు దాన్ని చూపించుకోగలరు కూడా. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే సీపీ అకాడమీ మీకు ఇస్తది. ఆల్రెడీ చాలామంది ప్లేస్ అయిన వాళ్ళున్నారు. పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్‌లో అయిన వాళ్ళున్నారు. స్టార్టప్ కంపెనీస్‌లో అయిన వాళ్ళున్నారు. ఫ్రీలాన్సింగ్‌లో ఒక ప్రాజెక్ట్‌కి 2,00,000 వరకు ఎర్న్ చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఆ ప్రాజెక్ట్‌ని 3, 4 మంత్స్‌లో కంప్లీట్ చేస్తారు. 3 మంత్సే ఏసుకోండి. ఎంతొస్తుంది అప్పుడు మంత్‌కి? 2,00,000 అంటే ఇట్స్ మోర్ థాన్ 50,000. ఓకే. సో, అన్ని విధాలుగా ఎర్న్ చేసుకునే వాళ్ళున్నారు. సో, మనీ ఈస్ నాట్ ద థింగ్ హియర్. స్కిల్ అనేది మీకు రావాలి. స్కిల్లొస్తే ఆటోమేటిక్‌గా మీరు దాన్ని చూపించుకోగలగాలి కూడా. ఈ 2 అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. స్కిల్ రావాలి. వచ్చిన స్కిల్‌ని మీరు షో చేసుకోగలగాలి. అప్పుడే మీకు మీరనుకున్న కెరియర్‌లో సెటిల్ అవ్వగలరు. స్కిల్ ఉంది. నాకు జాబ్ రాట్లేదంటే మీరు దాన్ని చూపించుకోలేకపోతున్నారని అర్థం. సో, మీకు ఆ చూపించుకునే కాన్ఫిడెన్స్ అనేది సీపీ అకాడమీ మీకు ఇస్తుంది. ఓకే. సో, మనకి ఈ సెషన్స్ కూడా ఉంటాయి. మీకు బోనస్ అనుకోవచ్చు. సెషన్‌లో ఇంక్లూడ్ అయ్యే ఉంటాయి. రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్ ఉంటుంది. అంటే ఈ రెజ్యూమ్‌ని మీరు ఎలా చేసుకోవాలి? ఏ కంపెనీస్‌కి ఎలా పెట్టాలి? నెక్స్ట్ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ పర్ఫెక్ట్‌గా ఎలా బిల్డ్ చేయాలి? ఫ్రీలాన్సింగ్ వర్క్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి? ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ ఆహ్, కన్సర్న్ ఆర్ డౌట్స్ విత్ దట్ క్లయింట్, విల్ హెల్ప్ యూ. వి వోంట్ చార్జ్ ఫర్ దట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫ్రీలాన్స్‌లో క్లయింట్ అనేవాడు వచ్చాడు. సో, వాడితో మీరు కొంచెం మాట్లాడలేకపోతున్నారనమాట. మీకు ఫస్ట్ క్లయింట్ కదా! సో, ఆ గైడెన్స్ కూడా మీకు అకాడమీ అనేది ఇస్తుంది. అక్కడి నుంచి అకాడమీ మీ నుంచి ఏది ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయదు. మీకు జస్ట్ గైడెన్స్ ఇవ్వాలి. మీరు సెటిల్ అవ్వాలంతే. మీకు డీల్ ఓకే అయింది. మాకింత ఇవ్వండి, అంత ఇవ్వండి అలా ఏముండదు. మీకు గైడెన్స్ ఇస్తది. టిల్ ద ఎండ్ మీకు గైడెన్స్ అనేది ఇస్తది. ఒక్కసారి మీ సీపీ అకాడమీలోకొచ్చారంటే, ఈ ఫ్యామిలీలో మీరొక మెంబర్ అయిపోయినట్టే. ఎనీ టైమ్ మీరు జాబ్ చేసాక మీకేదైనా డౌట్ వచ్చినా మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇప్పటికి చాలామంది మెసేజ్‌లు పెడుతూ ఉంటారు కూడా. మ్యాథ్స్ డౌట్స్ రావు. బట్ ఇలా అయింది కంపెనీలో ఈరోజు. ఇలా దాన్ని ఫేస్ చేశాను. ఇలా ఆ ప్రాబ్లమ్‌ని ఇలా సాల్వ్ చేశాను అని ఇప్పటికి షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. నిజంగా. వాళ్ళు అలా షేర్ చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం ప్రౌడ్‌గా అనిపిస్తుంటది మాకు కూడా. సో, దీన్ని ఇంకా ఏమైనా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చా సార్? ఇంకా ఎఫెక్టివ్‌గా ఏమైనా చేయొచ్చా? అలాంటి కేస్‌లో టీమ్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తుంది. దీన్ని ఇంకా ఎఫెక్టివ్‌గా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో, అలా అలా వస్తారనమాట బ్యాక్ వాళ్ళు. సో, మీకెప్పుడు కూడా లైఫ్ టైమ్ సపోర్ట్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనకయ్యే ఈ కోర్స్ ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్స్ పెరుగుతాయి. అంటే హెచ్ఆర్స్‌తో కనెక్షన్స్ గాని, వీళ్ళతో ఉంటాయి మాకుంటాయి కాబట్టి సో, ఆబ్వియస్‌లీ ఆ కనెక్షన్స్ మీకు కూడా వస్తాయి. డైరెక్ట్ హెచ్ఆర్స్‌తో మీరు మాట్లాడొచ్చు. ఓకే. సో, ఇక్కడ మీకు ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆహ్, ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే కోర్స్‌లోకొచ్చారో ఎనీ టైమ్ లైఫ్ టైమ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. మనకి చెప్పే ప్రతి క్లాసు గూడా మీకు యాక్సెస్ అనేది ఉంటుంది. ఎల్ఎంఎస్ అనేది ఇవ్వబడుతుంది మీకు. ఎల్ఎంఎస్‌లో మీరెప్పుడు కావాలన్నా వీడియోని మళ్ళీ రివైండ్ జేసుకోవచ్చు. లేదు ఒక 5 ఇయర్స్ అయిపోయింది. అప్పటికి జావా అప్‌డేట్ అయిపోయింది. మాకది అర్థం కావట్లేదంటే క్లాసెస్ కూడా అప్‌డేట్ అవుతాయి మీకు దానికి తగ్గట్టుగా. చెప్పాను కదా! వన్స్ మీరు ఒక కోర్స్ తీసుకున్నారు అంటే ఇంక లైఫ్ టైమ్ మీకు అకాడమీలో యాక్సెస్ ఉన్నట్టే. ఓకే. సో, ఈరోజు డెమో సెషన్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే గనుక చాట్‌లో పోస్ట్ చేయండి. ఆర్ ఎల్స్ అందరిని అన్‌మ్యూట్ చేశాను. ఆహ్, మీరు డైరెక్ట్‌గా మైక్స్ ఆన్ చేసుకొని మాట్లాడొచ్చు. ఓకే. సో, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ హావ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ ఐ థింక్ క్లియర్‌లీ. సో, డౌట్స్ అయితే లేవనుకుంటున్నాను. ఓకే. సెషన్ ఎండ్ చేద్దామనుకుంటున్నా. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మన యాప్ ఉంది కదా! యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి. యాప్‌లో మీకు ఫుల్ సపోర్ట్ అయితే వస్తుంది. కోర్స్ తీసుకుంటేనే సపోర్ట్ వస్తదని కాదు. కోర్స్ తీసుకోకపోయినా సపోర్ట్ అయితే వస్తుంది. కోర్స్ తీసుకుంటే దానికి సంబంధించిన స్కిల్ బట్టి సపోర్ట్ వస్తుంది. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా అక్కడ క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. సో, వెయిట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫ్రీ లైవ్ డెమో. ఓకే. థాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ ఎవ్రీవన్. థాంక్ యూ.